اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب احترام میرے غریب بھائیوں، پاکستانی غیور عوام، میرے کسان بھائیوں، میں آپ کو ایک ہڈ بیتی سنانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ وہ ایسا ہے، جب بھٹو صاحب آئے میدان میں، بڑے جلسے ہوئے، غریبوں سے بڑی باتیں کی۔ ہم غریب لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کی باتوں پہ لگ جاتے ہیں۔ وہ جیت گئے، حکومت کی۔ اس کے بعد محترمہ آئی، وہ بھی جیتی۔ غریبوں کے نام لیتے ہیں، غریبوں آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کرتے کچھ بھی نہیں۔ نام غریبوں کا لے کے ووٹ جو لے لیتے ہیں، بس ادھر آ جاتے ہیں۔ تو اس دوران بھی عوام کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد میں ضلع اوکاڑا تحصیل دیپالپور سے لاہور شفٹ ہو گیا۔ میں پہلے نام بھول گیا، میرا نام ماسٹر حاجی رشید ہے۔ جب لاہور آیا تو 1995 میں میں نے مسلم لیگ جوائن کر لی، کیونکہ شروع سے مجھے سیاست سے بڑا لگاؤ تھا۔ تو جب ان کا دور دیکھا، ان کے ایم این اے، ایم پی اے لاہور میں وہ جگہ گیری کرتے ہیں، قبضہ گروپ ہیں، یہ دونوں بھائی لوٹنے کے ماہر ہیں، یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ جو ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں، بڑے منصوبے، موٹر وے ہے، اپنا یہ کیا ہے، یہ جتنے بڑے منصوبے ہیں، ان میں باہر سے قرضہ لے کے ان میں کام کرواتے ہیں، اس میں پھر کمیشن رکھتے ہیں، کمیشن بھی لے لیتے ہیں۔ یہ میٹرو کا منصوبہ ہے، اورینٹ ٹرین کا منصوبہ ہے، ان میں سے انہوں نے بہت پیسہ کھایا ہے۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ ایک واقعہ، بہت بڑی دہشت گردی کی انہوں نے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے، ان کا آرڈر تھا، تو آگے ٹاؤٹ تھا رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو آرڈر دیا۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے ماڈل ٹاؤن والا، سیدھی گولیاں ماری گئی، پیٹ میں گولیاں، منہ میں گولیاں ماری گئی، اور 97 لوگ زخمی ہوئے۔ طاہر قادری صاحب بہت بھاگا دوڑا، اس نے تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کی زبان، ان کے بیانات کروائے، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے، حکومت نے ٹس مس نہیں کی، کچھ نہیں ہوا۔ وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی بڑا کچھ بتاتے رہے۔ اس کے بعد یہ آ گیا مسئلہ پاناما کا۔ تو پاناما میں یہ مرد مجاہد کہوں گا میں عمران خان صاحب کو، وہ آئے، اس نے یہ مسئلہ اٹھایا پاناما والا، تو یہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک قطری خط، جعلی قطری خط لا کے دے دیا، جس سے یہ پھر انہوں نے جب یہ مسئلہ ہوا، قطری خط لائے، وہ قطری خط بھی جھوٹا ثابت ہوا، 2 نمبر خط تھا۔ تو عمران خان کے خلاف انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ تو چیف جسٹس پاکستان کی بہترین عدالت، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کو ایماندار، نیک سالو قرار دیا، اور نواز شریف کو بے ایمان منافق کہا۔ یہ تو ان کے کرتوت ہیں۔ اس کے بعد آ جاؤ، اس کے بعد جو پھر آگے کیس چلنے شروع ہو گئے۔ یہ دونوں پارٹیوں نے، جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی، یہ حزب اختلاف میں تھے، انہوں نے اتفاق رائے سے ایک بنایا نائب کا ادارہ۔ پھر اپنی دونوں پارٹیوں نے اپنی مرضی سے چیف جسٹس جوید اقبال صاحب کو نامزد کیا۔ اور جب یہ حزب اختلاف میں سختی کرتے تھے، ٹائم دیتے تھے، تو میاں صاحب سیف الرحمان کی، ان کو کہہ دیتے یہ کیس بناؤ ان کے خلاف۔ وہ کیس بناتا تھا۔ جب یہ چلے گئے، پیپل پارٹی آ گئی، انہوں نے کیس بنائے ان کے اوپر۔ اب کیس ان کے وہی چل رہے ہیں پرانے، نیا کیس عمران خان نے کوئی نہیں کیا۔ میں اس لیے اس کو داد دیتا ہوں، بلکہ ان کی نظر شیئر کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا؟ ایسا نہ ڈر لیڈر میں نے نہیں دیکھا پہلے۔ اچھا، آگے ہمارے آرمی
पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद। पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मसला इंडिया के साथ होता है तो इंशाल्लाह 1965 वाला जज्बा ही लोग दिखाएंगे। ये तो आपको पता है लोगों को, ये मोदी के यार हैं। ये अपनी सालगिरह करते थे, मोदी साहब को बुलाते थे। कोई बरसी कराते थे, मोदी साहब को बुलाते थे। पावे और साग खाने के लिए मोदी साहब को बुलाते थे। ये ऐसे लोग हैं, मोदी के यार, पाकिस्तान के गद्दार। और ये बिलावल ने कहा नवाज शरीफ मोदी का यार है, पाकिस्तान का गद्दार है। फिर क्या नवाज शरीफ ने आप मेरे से तावन करने, मैं बरसीदार आकर मैं इस नवाज शरीफ अपने जरदारी को ऐसा घसीटूँगा सड़क के ऊपर, लिबर्टी चौक में इसको लटका दूंगा, इसके पेट से पैसे निकालूंगा। तो कुछ भी नहीं आया। ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। अब मसला आगे आगे कानून पास होना था उसमें, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर है वही ये करते हैं। तो ये मसला आ गया कानून पास करने का। और 7-8 महीने से ये बड़ा शोर मचा रहे थे कि एपीसी एपीसी एपीसी। वो भी रिज़ल्ट आपने देख लिया। जब कौमी असम्बली में कानून पास होने थे तो इनके पास अक्सरियत थी, ये बड़े खुश थे। जब वो लोग इकट्ठे हुए, वोटिंग हुई ना, अपने स्पीकर साहब ने ऐलान किया हाँ भाई ये कानून पहला, यस के नो, सारे कहा जी यस। इन्होंने कहा जी ये काउंटिंग करो, ये रोला है। उन्होंने गिनती की। जब गिनती की तो हुकूमत के 200 वोट थे, हिज़्ब इख्तिलाफ के 190 वोट थे। तो ये मार खा गए। असल इनके 26 आदमी MNA वो आए ही नहीं हैं। वो उनका ज़मीर जाग गया कि ये तो झूठे हैं, इनके साथ हम झूठ में क्यों शामिल हो। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह कानून पास हो गए। उसके बाद APC में आ जाओ। APC ये सब फिर चोर इकट्ठे हो गए। ये कहते हैं, मुहावरा एक है कि क्लास फेलो बड़ा प्यारा होता है। ये हैं ठगू क्लास फेलो, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। जब ये मिल के अब करप्शन बचाने के लिए ये शोर शराबा कर रहे हैं। APC जब आई है वो ठूस हो गई है। अब मौलाना फजल रहमान साहब है, उनका नया इंकशाफात हो गया है कि उनके शुगर मिल भी है अजीज़ों की, इनकी कोठी कराची भी है, इस्लामाबाद भी है, इनका लाहौर भी घर है। ये इतनी जायदाद इनके भाइयों के भतीजों के तकरीबन 11 अरब रुपए का इन्होंने भी फ्रॉड किया हुआ है। अब ये भी रडार में आ गए। ये मौलाना साहब, ये तो इनका वालिद पाकिस्तान के हक में नहीं था। ये कहते हैं हम दीन के ठेकेदार हैं। ये कार्ड अपना करते हैं, खातमुन नबी का नाम लेके कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा ये सरबराह थे खालिद बिन अजीज़, आगे से मौलाना शाह नूरानी, अब्दुल नियाजी, सरकार गोड शरीफ वाले बाबा मेली साहब, ऐसे लोग जो सन किरदार, उन्होंने ये ठेकेदार वो हैं। ये फजल रहमान साहब ठेकेदार नहीं है। तो मैं गरीब भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ हमारी आर्मी का ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा लीडर दे जो दूसरे मुल्कों के बादशाह, सदर और वज़ीर-ए-आज़म से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ने वो दे दिया है। तो आपने सफारतकारी भी देख ली है उनके दौर में, और वज़ीर-ए-आज़म के खिताब भी आपने सुन ले। कौम सद्दा में और भी मुल्कों में उनके खिताबात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खिताब दुनिया सराह रही है। ये घर में ये लोटे सब इकट्ठे हुए हैं कि हमारी करप्शन बच जाए, हमें बाहर, आप ये बाहर नहीं जा सकते, ये केस इनके ऊपर हैं, ये सब जेलों में जाएंगे, जेलों में सड़ेंगे और गरीबों की जान छूट जाएगी। तो मैं गरीब भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमें वर्ग लाते हैं जब इलेक्शन आता है, हमें कहते हैं हम ये करेंगे, आप गरीबों के लिए करेंगे, आप तो बड़े मस्कीन हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, तारे तोड़ के लाएंगे। जब ये इलेक्टेड हो जाते फिर किसी की बात नहीं सुनते। तो मैं इस बात के साथ ही सबका शुक्रिया अदा करूँगा। आपकी मेहरबानी है, इनकी बातों में ना जाओ, ये झूठ बोल के हमें वर्ग लाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरे दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छा लगे प्रोग्राम तो आप क्या करें।